ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੱਲੀ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਫੜੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜੀ ਔਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਔਰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਖਿੰਥਾ ਬਨ ਕੇ ਗਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਦ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੰਖ ਜਿਹਾ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਆ ਗਏ, ਜੋਗੀ ਆ ਗਏ। तो ये जो है माई भंडारे नूं दे भुगत दान कर, जोगियां दा नाद वज गया। ते जे कोई माई ने खोल लिया द्वार अपना, ते उत्थे उन्होंने फिर झोली अगे कर दी, हाँ जी च पा दे समान। उन्हें जो भी दिता, रोटी दी, खाना दिता। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੇਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ हाँ दिखा माई, हाथ दिखा अपना, तेरे लेखा च आ नहीं, तेरे लेखा च ओ नहीं। ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਸੰਜੋਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। तो ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੀ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੱਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਖ ਜੋ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭੇਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਟਾਖ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵੇਸ ਮਤਲਬ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਭੂਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਘਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਸਤਾਰ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਨਿਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਸ ਢਕਣਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੈਣੀ, ਕੰਨ ਪਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਪਸਲੈਸ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਕਰਨਾ, ਕਟਾਖ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭੁਗਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੂਰਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ,
तेरे कोल होना चाहिए है भुगत ज्ञान, एकत्र कर ज्ञान नूं। और इन्ना भारी ज्ञान गुरु साहब ने पहले ही जोगियां नूं भी मुद्रा पा संतोख दियां, संतोख दा ज्ञान। सरम पत झोली, ये थोड़ा चक्या हुआ ना, झोली चक्की एडा भार चक्या है, हाथ च तू कपर चक्या है, ये तू मेहनत कर, मन दा जोग कर, हथी भला करन दी मेहनत कर, वो तेरी असल झोली वो है, असल पत तेरा वो है, ये ज्ञान है। वो जिहड़ी सिर ते सारे पिंडे ते सवाह मली है, तू ये ध्यान ला, तो ध्यान की कर है विभूत, ये जिहड़ी तू खिंथा बन्नी है लक ते, तो काल अंत समा अपना याद रख, मेरा अंत आना है, वो खिंथा बन, खिंथा काल। जिहड़ी लोगां नूं तू कह रहे हैं कि जुगत लड़ानी होगी, कुआरी काया दी जुगत रख, ये भारी ज्ञान गुरु साहब दे रहे हैं। और अपने जिंदगी के डिसिपलिन नूं जे तू डिसिपलिन रखदा है, मर्यादा रखदा है, तो डंडा हो रखण दी लोड़ नहीं, डंडा हाथ च फड़न दी लोड़ नहीं, समय तो डंडा फड़िया होया। तो गुरु साहब ये वेशभूषा का ज्ञान जोगी नूं दे रहे हैं, ते जोगी फिर उस तो बाद जो करदा है उहदे हिसाब नाल, जिहड़ा तो कहना है कि माई दे भुगत, तो भुगत इकट्ठी कर रहे हैं, इसनों इकत्तर करने की बजाय ज्ञान इकत्तर कर, भुगत ज्ञान। और जिहड़ा तेरे कोल इकत्तर हो जाएगा, उस तो बाद लोगां नूं उस ज्ञान दे नाल भला कर, वरता उसनों, उस वरताउण लई सारियां दे बारे जिहड़ी सगल जमाती दा उपदेश दिता गुरु साहब ने जोगियां नूं, दया भंडारण, मन च तेरे दया आएगी ताई तू उस ज्ञान नूं वरताएगा। भुगत ज्ञान, भुगत ज्ञान, दया भंडारण। और जिहड़ा तू कह रहा जोगियां दा नाद वज गया, जोगियां नाद वजाता, ये तां अकाल पुरख दा हर किसे विच घट घट वज है नाद। ये जिहड़ी जीवन दी रौं हर घट विच, हर जू बस रहा, जिहड़ा जिहड़ी जिंद अकाल पुरख दिती हुई उसकी जीवन रौं है, ये नाद हर घट विच वज रहा है। भुगत ज्ञान, दया भंडारण, घट घट वज है नाद। ते जिहड़े तेरे अपने चेलियां चपटियां तो खाना है ना, ये तू इनू जोगी नूं नाथ बना लो ते तुहानूं रिद्धियां सिद्धियां दे देगा। वो आप ही नाथ है सारियां दा, आप नाथ, नाथी सब जा की, सारे उहदे नाल बन्ने हुए ने, वो सारियां दा नाथ है। आप नाथ, नाथी सब जा की, रिद सिद्ध अवरा साध। गुरु साहब कहते कि ये जिहड़ियां रिधियां सिद्धियां ने, ये अवरा मतलब होर है, ते होर दा मतलब की है कि बाबा होर मत होर होर, ये हो दूजा राह है, ये गाड़ी राह नहीं है, ये मेन हाईवे नहीं है, ये होर है, क्योंकि वो रिद्धियां सिद्धियां वंड रहे हैं। और ये रिद्धियां सिद्धियां ये अपने आप च इन्नियां गप्पां ने, वो असीं देख लैंदे कि की हुंदा है,
रिद्धि हुंदी है कि किसी दी बहुत प्रभुता होए, वडियाई होए, प्रताप होए किसी दा। चलो कोई किसी दे उन्हें बगर बंदे ला लिए, उन्होंने कई जा रहे ने दा बहुत प्रताप है। वो केड़ियां सिद्धियां क्लेम कर रहे हैं? जोगियां दियां 8 सिद्धियां उन्होंने आप ही कही कि उन्होंने कोल हैगियां ते मंदे ने। और इन्हां सारियां तो वड्डे जिहड़े आई पंथी ने, जिहड़ा इन्हां दे वख-वख पंथां विचों आई पंथ कोल 8 सिद्धियां हुंदियां। हुण ये 8 सिद्धियां किहड़ियां ने? ये ने अड़िमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, महिमा, ईश्रित, वशित्र, कामावसायता। ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੜੀਮਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਐਟਮਸ। ਐਟਮਸ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ। ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਣਿਮਾ ਇੱਕ ਅਣੂ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿੰਨਾ, ਅਣੂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਣਿਮਾ। ਦੂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਿਮਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਟਲੈਸਨੈਸ, ਕਿ ਭਾਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਛਲ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਲਗਿਮਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੜਿਮਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਲਗਿਮਾ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਪੰਥੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਲੈ ਚੂਰਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਚੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਾਮਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ, ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੋਂ ਚੇਲੇ ਚੱਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸ਼ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾ, ਵੀ ਇਹ ਈਸ਼ਰਿਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਈਸ਼ਰਿਤ ਪ੍ਰਭੁਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋਗੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਸ਼ਿੱਤਰ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਹੈ ਵਸ਼ਿੱਤਰ। ਵਸ਼ਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਸ਼ਿੱਤਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਮਾ ਵਸਾਇਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾਸਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾਥ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਜਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪ ਨਾਥ, ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾਸਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਨੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੰਡਣੇ ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ, ਨਾ ਸੰਜੋਗ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀਵ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਖੜ ਗਈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਲੇਖੇ ਆਵ ਹੈ ਭਾਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸ ਹੈ ਆਦੇਸ਼, ਜੋ ਆਦ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ, ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਨੀਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ। ਅਨਾਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਾਦ, ਉਸਦੇ ਆਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਨਾਥ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਔਰ ਲੇਖ ਤੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁਗਤ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰਨ ਰੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਦ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵੱਜ ਹੈ ਨਾਦ। ਉਹ ਨਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ, ਲੇਖੇ ਆਵ ਹੈ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸ ਹੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਵਰਾ, ਅਵਰਾ means else, something else. ਸਾਧ is plural। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਵਰਾ, ਅਵਰਾ means something else. Okay. It is not just for yogis, it is for everybody, it is for every one of us as well. So we need to gain from everything said and done by Guru Sahib. ठीक है जी, ओके जी, फिर ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਜਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।